भवाइयाँ, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे हुजै, ताहू में कहे न कोई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग कुल जहान दे मालक, दसाई पातशाहों के आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, सतगुरु जी ने बड़ी अपार रहमत, बड़ी बख्शिश की है। सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार में जुड़न का यह सुभागा समा प्राप्त होया है। कल के दीवान दे विच सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब की पहली पौड़ी के विचार आप जी के सामने पेश की सी। अज सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की दूजी पौड़ी के विचार आप जी के सामने, आप जी के सन्मुख पेश कर जा रहे हैं। गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, कल के दीवान के विच जदों जपजी साहिब की पहली पौड़ी की विचार की तां दो गल्लां सामने आईयां। सतगुरु जी के वचन, सतगुरु जी ने गुरु नानक साहिब महाराज जी ने बड़ी कृपालता की, समझाउणा कीता कि हे भाई, तू उस मालिक के दर ते परवान हो सकता है, उस मालिक के दर ते कबूल हो सकता है, पूर्ण सचियार बन सकता है, पर उसके वास्ते एक शर्त है, कूड़ की कंध नूं तोड़ना पवेगा। ते सतगुरु जी रहमत करो, एक कूड़ की कंध टुटेगी किवें? तो सतगुरां ने बड़ी कृपालता की कि जेकर तू हुक्म रजाई चलना परवान कर लवे, जे तेनू हुक्म की समझ आ जाए तां तू उस मालिक के दर ते हुक्म रजाई चलन दे नाल उस मालिक के दर ते कबूल हो सकता है, परवान हो सकता है। हुण हुक्म की है, साडे मन दे विच कोई भुलेखा ना रह जाए। साहिब जी के पावन बचन ने हुक्म मनिया होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। जे हुक्म दी सानू समझ आ जाए, हुक्म के द्वारा हुक्म अनुसार तुरना शुरू कर दईए, ताही असी उस मालिक के दर ते कबूल परवान हो सकते हैं। ते हुक्म है कि जिवें घर दे विच एक नौकर है, जदों वो मालिक का हुक्म मनता है, हुक्म अनुसार चलता है, तां वो मालिक उसते बड़ियां बख्शिशां, बड़ियां रहमतां करता है। जे मालिक का हुक्म नहीं मनता नौकर, ते कई बारी मालिक उसनूं घरों भी कढ़ देंदा है। ते मालिक के हुक्म अनुसार जदों वो सारा काम करता है, ते नौकर ते फिर मालिक बड़ियां रहमतां करता है। साहिब जी के पावन वचन ने चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे भाए, हुरमत तिसनो अगली, वजो भी दूना खाए। भाव मालिक का हुक्म मन करके नौकर मालिक का दिल जित लैंदा है, ते उसके वजों उसनों सैलरी, उसनों तनख्वाह भी डबल मिलती है, क्योंकि मालिक के हुक्म अनुसार सारे काम कर रहा है। ते मालिक का बड़ा प्यार पा लैंदा, प्यार का पात्र बन जाता है। दूजी एग्जाम्पल, हुक्म मन के एक पत्नी अपना पति का दिल जीत सकती है। साहिब जी के पावन वचन ने दुहागण क्या निशानियां खसम कुत्थे कुत्तियां फिरे निमाणियां, जिहड़े हुक्म नहीं मनदियां वो दर दर ते भटकदियां फिरदियां ने। सुहागण क्या निशानियां ते सुहागण कौन ने? खसमे माहे समाए, जिहड़े खसम दे विच लीन हो जांदियां ने, खसम दा हुक्म मनदियां ना। ते खसम दा हुक्म मन के, पति दा हुक्म मन के पति दा दिल जित लैंदियां ने।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਥੌੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਬਲੇ ਨੂੰ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਉਸਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਵਿਸਰਾਮ ਆਏਗਾ ਆਕਾਰ
ते हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। ते उस हुक्म नूं कोई दस नहीं सकता। हुण दूजी पंक्ति विच भाई साहब जी वचन कर रहे ने, बड़ी सोहनी इन्होंने संख्या की है। गुरु नानक साहिब महाराज जी के पावन वचन ने हुक्मी होवन जी, इनू जिया नहीं पढ़ना, जी हुक्मी होवन जी। जिन्ने भी जीव जंतु ने ये सारे हुक्म दे विच ही पैदा होए ने। साडा जन्म मालिक दे हुक्म अनुसार ही होया है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई ते इस संसार दे विच इज्जत मान वडियाई उस मालिक दे हुक्म दे विच ही है। हुण वेखो भगत रविदास जी जाति करके चमियार हैं, लेकिन उस मालिक दे हुक्म दे विच तुरे, परमात्मा दी बंदगी कीती, उसके हुक्म दे विच तुरन दे नाल उस मालिक दे दर ते कबूल हो गए, परवान हो गए। अज सारी दुनिया उन्हां दे अगे सजदा करदी है, नमस्कार करदी है। अपने कारोबारां नूं रास करन दे लई, घर दे विच सुख शांति लई उन्हां दे अगे अज अरदास कीती जाती है। ते गुरु साहिब जी वचन कर रहे हैं कि जिहड़ा मनुख उसके हुक्म दे विच तुरदा है ते उस मालिक दे दर ते बड़ी वडियाई मिलती है, शोभा मिलती है। पंच परवान आपां जपजी साहिब दे विच अगे पढ़ांगे, पंच परवान पंच प्रधान कि जिहड़े पंज ने एक गिणती वास्ते नहीं, गिणती वाचक नहीं है। पंच तो भाव जिहड़े गुरमुख जन जिहड़े हुक्म अनुसार अपना जीवन बतीत करते हैं ते उस मालिक दे दर ते कबूल हो जाते हैं। हुक्मी होवन जी, सारे जीव उस मालिक दे हुक्म दे विच ही पैदा हो रहे हैं। हुक्म मिले वडियाई अपने कर्मां दे अनुसार मनुख नूं उस मालिक दे दर ते वडियाई भाव इज्जत मान शोभा प्राप्त होती है जी। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्मी उत्तम नीच अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म अनुसार ही कुछ जीव नीवे बन जाते ने, भाव इस संसार दे विच बेइज्जती होती है। गुरु साहिब जी के पावन वचन ने कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नाम ना जपण का दोष ला करके कीड़ियां तो भी निक्का जा कीड़ा उसनूं थाप दिता जाता है। भाव इस संसार दे विच उन्हां दी कोई शोभा नहीं होती ते परमात्मा दे दर ते कबूल भी नहीं होती। जिवें एक एग्जाम्पल आप जी सामने रखा, संसार दे विच आपां वेखदे हां जज है, जज के सामने एक दोषी खलोता है। हुण जे जज लिख दवे इसनूं वरी कीता जाता है ते उसनूं वो वरी कर देंदे हन, वरी कर दिता जाता है। जेकर वो लिख दवे इसनूं सजाए मौत, फिर उसनूं कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत हो जाती है। हुण की जज अपनी मर्जी अनुसार लिख रहा है? नहीं, उसके कर्मां के अनुसार ही जज लिख रहा है। जो जो उसने कर्म किए ने उसके कर्मां के अनुसार जज ने ये अखर लिखे ने, सजाए मौत है जां इसनूं बरी किया जाता है। जज दी इस बंदे दे नाल जिहड़ा कटहरे च खलोता है, इसके नाल ना कोई दोस्ती है, मित्रता है ते ना ही कोई दुश्मनी है। उसके कर्मां के अनुसार ही जज लिख रहा है। हाँ, संसार का जज विक सकता है, वो झूठा न्याय कर सकता है, लेकिन इसी तरीके के नाल प्रभु परमात्मा की जिहड़ी कचहरी है उस मालिक के दर ते केवल सच के नाल ही निवेड़ा होना है। उत्थे रिश्वत नहीं चलती, उत्थे झूठ नहीं चलता, उत्थे केवल सच के नाल ही निवेड़ा होना है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वक्त कटे जज मारे, उन्हें सच के नाल निवेड़ा होना है। ते जिहड़े झूठे ने, जिहड़े माड़े काम करते हैं ते उन्हां नूं बाहर सुट दिता जाता है। फिर 84 लाख जूनिया के घेर में बह जाते हैं।
ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਰੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਿਸਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ। ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੈਸਿਆਗਾਮੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹਲਕਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਭਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ